Hello dear learners, welcome back to my channel. In today's video, I am going to discuss further questions of 2024 paper 1 that is common to all the subjects. In this I have taken A1 series, so we will discuss one by one questions. See, first one, learning objectives. Learning objectives in the context of a classroom means. This is based on the teaching aptitude question and this is knowledge based. If you know something regarding teaching aptitude, then you can answer directly tick the correct option. Academic achievement, intended learning outcomes, learning experiences to be provided, activities to be performed by the learner. In this, the fourth one is not the correct option, right? Activities to be performed by the learner. No, that is not the learning objectives in the context of a classroom they are asking. So academic achievement, no. In the four options, the perfect option is option number 2. Intended learning outcomes. We are not asking them to score best in the examination. We are asking them to learn the process, gain the knowledge. Okay, that is regarding this first question. Let's move to the next question. The second question is the right sequence of cognitive development according to Piaget is. Piaget is a psychologist. According to him, what is the correct sequence of the given things? Before that, I'll explain you what are all the Piaget theories and also who else are the other psychologists whose theories are important regarding this KCET examination. First, we'll go through the options: formal operational stage, concrete operational stage, sensory motor stage, pre-operational stage. In these four options, what you have to do, order them in a sequence, in a proper sequence, then you have to tick the options. Okay, first let's go through the concept. See, this is learning theories. Cognitive development theories. Learning theories are based on, first one is cognitive development theories, then psychosocial development theories, moral development theories, personality development theories, intelligence theories, motivation theories in educational psychology. These many types of theories are there, and in your KCET examination this time they have asked this, right? Piaget theory of cognitive development. How to understand this theory? That is, see, first one is sensory motor learning, right? This is, you have to imagine a infant, that is a newborn baby. You have to imagine that baby. Sensory motor means learning through senses. First, babies will learn through the senses, right? If you touch their finger or if you touch their body or any of the body part, they will react. So that is the thing from 0 to 2 years. Then pre-operational means symbolic thinking, egocentrism. So that is from 2 to 7 years. Concrete operational, that is 7 to 11 years. Logical thinking about concrete objects. And then formal operational, 11 years onwards. Abstract thinking, hypothetical reasoning. These are all the stages of a Piaget theory. So the tip is, emphasizes the sequence: sensory motor, pre-operational, concrete, formal. Like this you can remember. Some people can fly. Okay. Then for exam point of view, you can go through this other theories as well. Vygotsky socio-cultural theory. Learning is socially mediated.
according to him, zone of proximal development ZPD is important and scaffolding is important. What do you mean by this? See, zone of proximal development, that is difference between what a child can do independently and with guidance what he can do. That means Vygotsky said, if you give little amount of support or guidance to a child, he will learn in better way. Independently he cannot reach that stage, so we have to give some kind of guidance. Scaffolding is also in a similar meaning, but here it is, best example is to ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಸೈಕಲ್ ಕಲಿಯುವಾಗ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸೈಕಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡಲು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ತಾರಲ್ವ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪೆಡಲ್ಸನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಕಲಿಯೋವರೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕೆಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥಿಯರೀಸನ್ನು ಓದಬಹುದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. Okay, let's move to the next. So the third question, second question, now we have got some ideas regarding this Piaget, right? So here the correct sequence is this one, third one. See, first is this one, then fourth one. Sensory motor stage, pre-operational stage, then comes concrete stage, then fourth one is formal operational stage. And now you have some idea, right? So the correct option is option number 3. Option number 3 is the correct option. Let's move to the next question. This one I have explained in detail in my previous videos. If you want, you can just go through the videos. Still I'll explain once. Which of the following are the characteristics of Swayam portal? So in this you have to choose the correct option. First of all, you should know what is Swayam and its MOOC platforms. So in my previous video I have explained it in detail. Here it is. Second, see, promoting high quality education only at the school level. No, it is meant for almost all the levels of education, from UG, high school, primary school, and then from UG to PG. Till PG they have given the free education. Improving access to high quality education. Yes, this is the correct option. And a group of DTH channels for promoting higher education. Yes, this is also a correct option. DTH means direct to home. And self-assessment is not possible. No, that is not the correct option. Self-assessment is possible in the MOOC platforms. So here the second option is the correct option. Okay, so let's move to the next problem. Next question is match the following. Here
This is also based on the learning theories. First of all, you should be knowing who gave this list 1 things. Let me read it out to you. In list 1, they have given, see, in list 1 they have given trial and error, classical conditioning, operant conditioning, learning by insight. So before going to the list 2, I'll go to the separate notes first. So look here, dear students. In list 1, they have asked learning type. In list 2, they have asked characteristics or methods. In third, I have given the explanation for your convenience, okay? See, trial and error. Trial and error means practice reduces mistakes. What is the explanation? Imagine a toddler, means small baby, learning to tie shoes. First, many mistakes. All of a sudden, he or she will not learn how to tie the shoelaces, right? After some practices, it will get perfect, right? That is the example. So, trial and error, practice reduces mistakes, okay? The second one is classical conditioning. Artificial stimuli is used. It is based on Pavlov rings a bell. Dog salivates. Bell is an artificial stimulate. That means ಪ್ಯಾವ್ಲವ್ ಅವರು ಒಂದು ಡಾಗ್ನ ಒಂದು ಕೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 1-2-3 ಡೇಸ್ ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಬೆಲ್ಲನ್ನು ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಡಾಗ್ಗೆ ಸಲೈವ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆ ಬೆಲ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್. ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇದು ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಅವರು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ರ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ, ಇಲಿ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರೀಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನಿಂದ ಅವ್ರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್. Cognitive abilities are used for learning. A student suddenly figures out a math shortcut without trial. ಆಹಾ, ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸಿಂದ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಡೆಯೋ ಅಂಥದ್ದು. So this is the details for this match the following. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, A2 ಅಂತಿದೆ, ಬಟ್ A3 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಎನ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಎ ಈಸ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎ ಈಸ್ 3, ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎ ಈಸ್ 3, ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿನೂ ನೋಡಿ, ಡಿ ಸೇಮು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ನೀವು ಡಿನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಡಿ ಈಸ್ 1, ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿನ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್, ಆಪರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿನ ಅಥವಾ ಇದು ರಿಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ, ನಾವೀಗ ತಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಈಸ್
fourth one, artificial stimuli is used. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ. ಸೊ A is 3, B is 4. Correct option is fourth one. Trial and error ಅನ್ನೋದು practice reduces mistake. Classical conditioning ಅನ್ನೋದು fourth one. Artificial stimuli is used. Operant conditioning C ಅದಕ್ಕೆ second one. ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಪ್ಷನಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೋರ್ಸಸ್ was introduced in higher education by which of the following? Academic Bank of Credits, ಆಪ್ಷನಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಮೂಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ವಯಂ ಪೋರ್ಟಲ್, ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ವಿ ಒ ಸಿ ಕೋರ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನಲ್ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಓಕೆ, option number 3 is the correct option. So next is match the following. ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನೀಗ 7th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 ಇದೆ, ಸೊ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಶ್ಯೂರ್ ಇರಬೇಕು ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೇಟಾನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಫಾರ್ಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ವಶನ್, ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರಿವ್ಯೂ, ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು 3 ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ 8th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಇದು ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಗ್ಯಾರಿಸಮ್. ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ So dear students,
ಪ್ಲಗ್ಯಾರಿಸಮ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ 9th ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಗ್ಯಾರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ. ಪ್ಲಗ್ಯಾರಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಗ್ಯಾರಿಸಮು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ವಿತೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ನೇಮನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಗ್ಯಾರಿಸಮ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಗ್ಯಾರಿಸಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ 10th ಒನ್, ಸಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾನ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಎವ್ರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್-ಝೀರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ 3 ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲರ್ದು 5 ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ದೇ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ನಾನೇನು ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ರೆಡ್ಡೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರೆಡ್ಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೀನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬ್ಲೂನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಲರ್ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಲಿಸ್ಟ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 500. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ SSC, ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್, ದೆನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 4 ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ಸು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಅದು ನಾನ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಹೌದು, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗು. ಮತ್ತು ಸ್ನೋಬಾಲ್ ನಾವೇನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಹೌದು, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಈಗ ಉಳಿಯೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಸ್ನೋಬಾಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೇಲಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ನನ್ನ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ದ ಕೆಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಹೇಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸು, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಥರ, ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ನೀವು ಓದಿ
ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ 5 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ರೀಡಿಂಗಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಸಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.